مرحبا رمضان یا رمضان حبیبی مرحبا مرحبا رمضان یا رمضان حبیبی مرحبا مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور۔ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مدنی چینل لا رہا ہے ماہ رمضان کی شاندار نشریات۔ مرحبا یا ماہ رمضان مرحبا مرحبا یا ماہ رمضان مرحبا۔ ماہ رمضان مبارک کی بابرکت راتوں میں آپ دیکھ سکیں گے قریباً 2 بجے براہ راست پروگرام نور سحر۔ مرحبا رمضان یا رمضان حبیبی مرحبا۔ اور سحری کے بعد آپ دیکھ سکیں گے فیصل آباد سے براہ راست پروگرام نیکی کی دعوت اور قرآن۔ مرحبا یا ماہ رمضان مرحبا۔ جبکہ بعد نماز فجر معتکفین کے درمیان آپ دیکھ سکیں گے نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان۔ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ بڑی مشکلوں اور مشقتوں تکالیف کے ساتھ پہنچا۔ امت کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ تو میں کہوں گا علم دین کی کمی۔ اتنا کچھ سیکھا نہیں سیکھا تو علم دین نہیں سیکھا۔ خوش نصیب وہ شخص جس کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ گھر میں جائیں گے تو برائی کریں گے، یہ اولاد کیسے فلاح پائے گی، یہ اولاد کیسے کامیابی حاصل کرے گی جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے۔ با مقصد زندگی کی طرف آئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ مدنی چینل لا رہا ہے آپ کے لیے رمضان المبارک کی مارننگ ٹرانسمیشن میں روزانہ صبح 6:45 بجے پروگرام رمضان کی روشنی براہ راست۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور۔ جبکہ روزانہ صبح آپ دیکھ سکیں گے پروگرام 8:30 بجے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ دوپہر 12 بجے بزرگوں کی ٹرانسمیشن میں آپ دیکھ سکیں گے پروگرام قرآن کے سچے واقعات، جبکہ دوپہر 12:30 بجے بزرگوں کے لیے پیش کیا جائے گا پروگرام رونق ہے تیرے دم سے۔ اور دوپہر 1 بجے آپ دیکھ سکیں گے پروگرام اعتکاف کی رونقیں۔ اس وقت ہم فیضان مدینہ انٹرنیشنل مرکز عین مسجد کے اندر حاضر ہیں۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ عاشقان رسول کو پہلی صف کی اتنی فکر ہے کہ پہلے سے ہی اذان سے پہلے ہی پہلی صف جو ہے وہ بھر چکی ہے۔ اور یہ سامنے جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں میرے، یہ وہ جگہ ہے جہاں زمانے کے ولی امیر اہل سنت یہاں بیٹھ کر مدنی مذاکرہ کرتے ہیں۔ روح پرور ہے مناظر آ گیا رمضان ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے روزانہ دوپہر 1:30 بجے پروگرام رمضان اور ہم۔ مرحبا رمضان یا رمضان حبیبی مرحبا۔ ماہ رمضان کی پرنور ساعتوں میں آپ کا مدنی چینل آپ کے لیے لا رہا ہے بروز اتوار اور بدھ دوپہر 2 بجے پروگرام دارالافتاء اہل سنت براہ راست۔ جبکہ بروز پیر دوپہر 2 بجے آپ دیکھ سکیں گے پروگرام قرآنی حیوانات سے متعلق دلچسپ معلومات۔ اور بروز منگل دوپہر 2 بجے آپ پروگرام دیکھ سکیں گے روحانی علاج اور استخارہ براہ راست۔ جبکہ بروز جمعرات دوپہر 2 بجے خوابوں کی تعبیریں جاننے کے لیے آپ دیکھ سکیں گے پروگرام خوابوں کی تعبیریں براہ راست۔ بروز جمعہ دوپہر 2 بجے آپ دیکھ سکیں گے مدنی چینل پر سنت و بھرا بیان براہ راست۔ اور بروز ہفتہ دوپہر 2 بجے آپ پروگرام دیکھ سکیں گے آپ کا مدنی چینل براہ راست۔ بچوں کی ٹرانسمیشن میں ہفتے سے جمعرات تک دوپہر 2:45 بجے اور بروز جمعہ دوپہر 3 بجے پیش کیا جائے گا پروگرام زیرو زبر سیزن 10۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور۔ مدنی چینل کی ایوننگ ٹرانسمیشن میں روزانہ سپہر 4 بجے آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ضیاء رمضان براہ راست۔ مرحبا رمضان یا رمضان حبیبی مرحبا۔ برکت اور سعادت کی ان مبارک گھڑیوں میں روزانہ شام قریباً 5:45 بجے آپ دیکھ سکیں گے پروگرام مدنی مذاکرہ براہ راست۔ چھوٹے بچے فوت ہو جائیں تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نابالغ بچے جنت میں جائیں گے۔ جنت کا جو انکار کرے اس کا کیا حکم ہے؟ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیا جنت میں نیند ہوگی؟ نہیں۔ کچھ جنت کی نعمتوں کے بارے میں تو بتائیں۔ جنت کی نعمتوں کو تو وہی کہ جو حدیثوں میں مثالیں دی گئی بس وہ ہمیں سمجھانے کے لیے دی گئی، حقیقت میں تو وہی کہ جب جنت میں جائیں گے تبھی پتہ چلے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔
तो अल्लाह करे कि हम हमारी इन बातों की लाज रह जाए। जबकि इसी दौरान कबूलियत दुआ के इन बाबरकत लम्हात में इफ्तार से कुछ देर कबल आप देख सकेंगे प्रोग्राम दुआए इफ्तार बराह रास्त। या अल्लाह पाक, बेशक तू माफ करने वाला है, माफ करना पसंद करता है। अल्लाह पाक हमको माफी से नवाज। अल्लाह पाक सारी खताओं को मुआफ कर दे, हमारे सारे गुनाहों को मुआफ कर दे। अल्लाह पाक जाने अनजाने जो गुनाह हुए, भूल कर गुनाह हुए, इरादतन गुनाह हुए, छुप कर हुए, जाहिर में हुए, अल्लाह पाक सारे गुनाह मुआफ कर दे। और रोजाना अजान मगरिब के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम तारीखी दुश्मन। रोजाना करीबन 7 बजे खलीफा अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया के साथ आप प्रोग्राम देख सकेंगे। पहले अशरे में कुर्ब इलाही, दूसरे अशरे में आप देख सकेंगे प्रोग्राम एहसास और तीसरे अशरे में आप देख सकेंगे प्रोग्राम फजाइल व बरकात। मुआशरती और घरेलू जिंदगी में होने वाली अच्छाइयों और बुराइयों की करें पहचान निगरान शुरा के साथ रोजाना रात तकरीबन 7:15 बजे बराह रास्त। पता है कि यार मगरिब पढ़ कर आऊँगा, खाना खाऊंगा, अभी ईशा की अजान हो जाएगी या फिर तरावी के लिए जाना है, आपको कुछ एहसास है या नहीं है? ये सख्ती हो गई। क्या चार्जर कहाँ रख देते हो यार, पता नहीं, समझ नहीं आती यार। अब मैं चार्जर के बगैर कैसे गुजारा होगा? अब आप किस मिजाज के साथ कैसे गुजारा होगा, समझ में तो ये नहीं आ रहा। यही बात आप नरमी से भी कर सकते थे, यानी शिकायत को तजवीज़ में बदल दें। आपके चीखने से मोबाइल ज़मीन से बाहर नहीं आ जाएगा, आपके चीखने से चश्मा से आवाज़ निकलना शुरू नहीं हो जाएगी, चीखो नहीं मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। आपके चीखने से किचन से आवाज़ नहीं आएगी, चीखो नहीं मैं बस मैं गर्म हो गया, जाओ खा लो, आप नहीं चीखो। आपके चीखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, घर का माहौल ख़राब होगा, कोई एक का तो बर्तन ज़ाया हो जाएगा। है फलाह व कामरानी, नरमी व आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। और रात करीबन 8:15 बजे दावत इस्लामी की दीनी और फलाही खिदमात से अपडेट रहने के लिए आप देख सकेंगे दावत इस्लामी की मदनी खबरें। प्यारे बच्चों, और इसके बाद रात रोजाना तकरीबन 8:45 बजे आप देख सकेंगे प्रोग्राम बच्चों का रमजान। वास्ता रमजान का मौला, रहमत की तू हम पर नजर फरमा। अज़मतों शान वाली इन बाबरकत रातों में आप कलाम इलाही के तर्जमा और तफसीर से बहरामंद होने के लिए रात करीबन 9:30 बजे मुलाजा कर सकेंगे प्रोग्राम दरसे तरावी। फज़ल रब से मग़फ़िरत का हो गया सामान है। रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस रातों में रोजाना रात करीबन 10:15 बजे तिलावत, नात और रुकन शुरा के मदनी फूलों के साथ मदनी मुज़ाकरे का आगाज होगा। और नाजरीन, रात करीबन 11:15 बजे अमीर आले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया के मलफूजात और सवालात के जवाबात आप दे सकेंगे बराह रास्त। सब्र होता है अव्वल सदमे पर, जैसे ही सदमा आया बंदा बस चुप हो जाए, वरना बाद में सब्र आ ही जाता है। तो ये सब्र जो है ना, ये होता है कि आदमी किसी को बोले नहीं, मुसीबत आई, मोबाइल गन पॉइंट पर छीन लिया, आपका क्या ख्याल है? आपसे रहा जाएगा कि आप किसी को न बोले? आप एक एक को पकड़ के यार मोबाइल फोन मेरा छीन गया, सब्र ये कि एक को भी ना बोले, और ये बहुत मुश्किल है। अगर माल काम की चीज होती है ना, कारून कभी गरक ना होता, हुकूमत काम आती तो नमरूद एक लंगड़े मच्छर की वजह से हलाक ना होता, मरता नहीं जिल्लत के साथ। सरदारियां काम आती तो अबू जहल बच्चों के हाथों मैदान बद्र में मारा ना जाता। तो सरदारियां काम आएगी, ना इख्तिदार काम आएगा, ना माल काम आएगा मौला का करम। सांस चढ़ने लगता है थोड़ा चलने में या सीढ़ी उतरने चढ़ने में, तो लिपिड प्रोफाइल करवा लेना चाहिए। ये इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स, ये 4 चीजें होती है इसमें। इंसान के झूठा होने को यही काफी है कि हर सुनी सुनाई बात बयान कर दे, और यही रहा आजकल। आहिस्ता गाने बजाओ, मस्जिद है, मस्जिद का एहतराम करो, हम लोगों के सोने का टाइम है, जरा आप आवाज कम कर दो गाने की। तो ये गुनाहगार ही होना है कि गानों की आपने इजाजत दे दी, आहिस्ता भी बजाओ। अब इसको बंद नहीं करवा सकते, गाने मत बजाओ, तो हो सकता है कि वो कुछ गड़बड़ हो। तो कम से कम इस तरह मतलब मोहतात अल्फाज कह दिए जाए, आपके गानों की आवाज हमको तकलीफ होती है।
अब वो या तो बंद कर दे या आवाज कम करे। तो जब इतने खूबसूरत सिलसिले हों, इतने प्यारे प्रोग्राम्स हों, दुआएं हों, तिलावत हो, नाते हों, आपकी कॉल्स हों, तो फिर क्यों ना देखें मदनी चैनल। तो इस बार भी गुजारना है रमज़ान मदनी चैनल के साथ। रहमत की तू हम पर